হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমি তোমাদের যেটা আলোচনা করব ক্লাস 7-এর আইসিএসসি বোর্ডের দ্য ব্লু আমব্রেলা। এই ব্লু আমব্রেলার কোশ্চেন আনসারগুলো আমরা আলোচনা করব। প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য প্যাচ অফ স্কাই ব্লু সিল্ক। The Binias blue umbrella was the patch of sky blue silk. Okay. আবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে why could it always be seen on the hillside? Opening her blue umbrella, Binia would like to go here and there of the village, so it could always be seen on the hill areas. What does the narrator mean when he says that Binia was at home on a hillside? মানে এটা কাহিনীকার কি বোঝাতে চেয়েছিল যখন কাহিনীকার বলছে যে বিনিয়া ওয়াজ অ্যাট হোম অন এ হিলসাইড। অ্যাট হোম মানে হচ্ছে দক্ষ। তা এটা বলতে কি বোঝাতে চাইছে? অ্যাকচুয়ালি বিনিয়া ওয়াজ অ্যাট হোম অন এ হিলসাইড মিনস সি ইজ এক্সপার্ট to climb up the cliff or hill. Okay, next question, how do we know this? How do we know this? কিভাবে আমরা সেটা জানলাম? তোমরা লক্ষ্য করো, বিনিয়া ফেল্ট নো ফিয়ার ওয়েন ক্লাইম্বিং ট্রিজ। দেখো, বিনিয়া কিন্তু মানে গাছে উঠতে ভয় পায় না। She was proud of the fact that she could climb them well as Biju, her brother. ও গর্ববোধ করে গাছে উঠতে বিজ্জুর মতন ওর ভাই। আমি বিশেষ করে এই লাইনটা হাইলাইট করতে চাই, গ্রিপিং দ্য রাফ চেরি বার্ক উইথ হার ট্রিস। আবার লাইনটা পড়ছে, দেখো, গ্রিপিং দ্য রাফ চেরি বার্ক উইথ হার টোস and using her knees as leverage, she crawled along the trunk of the projecting tree. এই লাইনটাই আমি হাইলাইট করতে চাইছি। ওকে, এটাই উত্তর। ইন দিস ওয়ে উই নো দিস, লাস্টে ফিনিশিংটা হবে ইন দিস ওয়ে উই নো দিস। এবারে দেখো পরের প্রশ্ন, Binia ran to the edge of the cliff, going down on her hands and knees. She peered down the cliff face. Why was Binia at the edge of the cliff? মানে খাড়াই ঢালে কেন বিনিয়া ওই ধারের মধ্যে কেন ছিল, পাহাড়ের ধারে কেন ছিল? তাহলে বিনিয়া ওয়াজ অ্যাট দ্য এজ অফ দ্য ক্লিফ টু ব্রিং হার ব্লু আমব্রেলা। ওকে, আবার লাইনটা বলছি, বিনিয়া ওয়াজ অ্যাট দ্য এজ অফ দ্য হিল টু লুক ফর হিজ ব্লু আমব্রেলা অ্যান্ড টু ব্রিং ইট। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ওয়ার্ড মিনস লুকড উইথ ডিফিকাল্টি অর concentration at someone or something? তাহলে কথাটা হচ্ছে peer down means looked with difficulty or concentration at someone or something. এর পরের প্রশ্নটা কি, why has the narrator used this word? মানে কাহিনীকার কেন এই শব্দটা ব্যবহার করেছিল? অ্যাকচুয়ালি the narrator has use this word to find his umbrella very carefully from the cliff. Besides this, she might not fall from the cliff. What did Binia see? Binia saw her blue umbrella which had stuck in the cherry tree. As agile as mountain goat, মানে পাহাড়ি ছাগলের মতনই ছিল, চটপটে
she did not take more than 5 minutes, 5 মিনিটের বেশি সময় নেয়নি to reach the crocked cherry tree, সেই বক্র চেরি গাছে পৌঁছতে সে বেশি সময় নেয়নি, 5 মিনিটের বেশি। বাট দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক রিমাইন্ড, সব থেকে কঠিন কাজটা পড়ে এলো। আইডেন্টিফাই অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য কম্পারিশন ইন দ্য given lines. Actually, Binia was steady to climb up or came down from the hill, just like mountain god. Mountain god also is very brave to jump from one place to another, like Binia. In this way, she was compared as well as mountain god. Where was the cherry tree? About 100 feet below, a small stream rushed between great boulders. Hardly anything grew there, just a few stunted bushes, and halfway down a wild cherry tree growing crookedly out of the rocks. What was the difficult task that remained? The difficult task remained to bring back her blue umbrella from the cherry tree. She could not crawl back with it in her hands. Who is the narrator speaking about in this line? কাহিনীকার কার সঙ্গে কথা বলছিল এই লাইনে? The narrator is speaking about Binia in this line. What is the person holding? The person is holding her blue umbrella. Why could the person not crawl back with the thing in her hands? The person could not crawl back with the thing in her hands because the thing, I mean the blue umbrella, might be torn touching with another tree. দেখো আমরা এবারে গ্রামারের দিকে আসছি। ফারহান said, where is অজয় staying? এটা হচ্ছে দেখো কোশ্চেন মার্ক আছে। এগুলি অবশ্য তোমাদের আমি ভালো করে শিখিয়ে দেবো আবার কি করে আর কি ন্যারেশন করতে হয়, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট করতে হয়। আপাতত উত্তরটা আমি সরাসরি বলছি। ফারহান আস্কড ওয়্যার অজয় ওয়াজ স্টেইং। ওকে, দেখো ওয়াজ হবে কিন্তু, কেননা এখানে সেইটটা পাস্ট টেন্স, ওই জন্য আমি আস্কড করছি। ফারহান আস্কড ওয়্যার অজয় ওয়াজ স্টেইং। তারপরে দেখো ড্যানিয়াল সেইড হোয়াট ইজ দ্য টাইম। হ্যাঁ, ড্যানিয়াল আস্কড হোয়াট দ্য টাইম ওয়াজ, ফুল স্টপ। দেখো একটার মানে প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে কিন্তু কোশ্চেন মার্ক হবে না কিন্তু উত্তরের সময়, অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট স্পিচের সময়। শ্রুতি সেইড আর দ্য স্টুডেন্টস প্রেজেন্ট। শ্রুতি আস্কড ইফ দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট। দেখো এখানে ইফ দিয়ে লিঙ্ক হলো এই কারণে যেহেতু WH নেই। WH বলতে হোয়াট, হুইচ, ওয়ার, যেখানে যেখানে W আর H আছে। দি অফিসার সেড ইজ দ্য পাইলট রেডি ফর দ্য টেক অফ। টেক অফ মানে ওই যে মানে প্লেনটা উড়িয়ে নেবে আর কি, তার জন্য তৈরি। দি অফিসার আস্কড ইফ দ্য পাইলট ওয়াজ রেডি ফর টেক অফ, ফুল স্টপ। রেহেনা সেইড, এখানে রেহেনা আস্কড হবে। when the play would start, full stop। আবার বলছি, রেহেনা asked when the play would start।
Shruvi asked Amit. Shruvi asked Amit. এটা ইফ দিয়ে লিঙ্ক হবে, যেহেতু ডব্লিউএস নেই ইফ। এখানে ডু ইউ আছে না, এখানে ইউটা কে, ইউটা হচ্ছে অমিত, এখানে হি লিখবে যেহেতু অমিত ছেলে। তাহলে শ্রুবি আস্কড অমিত ইফ হি কালেক্টেড স্ট্যাম্পস, ফুল স্টপ হবে। আবার লাইনটা বলছি দেখো, শ্রুবি আস্কড অমিত ইফ অমিত কালেক্টেড স্ট্যাম্পস, ফুল স্টপ হবে। জিনিয়া said how far is the school, কত দূর স্কুল। জিনিয়া asked, এখানে WH আসবে না, আবার এখানে ইফ আসবে না, WH আছে দেখে নাও, W আর H। জিনিয়া asked how far the school was, full stop. Roy said should I make a sandwich next week, তাহলে রয় আস্কড ইফ হি, ব্র্যাকেটে রয় হবে, ওই বলছে ইফ হি শুড মেক এ স্যান্ডউইচ নেক্সট উইক, ফুল স্টপ। অনিতা সেড টু সুশান উইল ইউ কাম অ্যান্ড ভিজিট মি দিস উইক, ওকে। তাহলে অনিতা আস্কড সুশান ইফ, সুশানও লিখতে পারো, আবার হিও লিখতে পারো যেহেতু ছেলে। ইফ সুশান উড কাম অ্যান্ড ভিজিট হার, হার বলতে এখানে ব্র্যাকেটে লিখবে অনিতা, দ্যাট উইকড, এখানে দিসটা দ্যাট হয়ে গেল, ফুল স্টপ হবে।